The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Hello everyone, welcome back to our computer class. I am very happy that you all have done your exams very well. So children, without any further delay, let's start our chapter. Yes. Today in this session we are going to learn about the list elements. What is a list? Yes. We all prepare various lists in our day-to-day life, right? Yes. We are going to a shop to buy some groceries. We will be making a list of things that we need to buy, right? Yes. In the same way, in our HTML programs or documents, we can make the list which we need to be displayed in our web pages. Okay. If you are opening the web pages, we can see, right? If you are searching for some content, you can see the various topics, topic wise 1, 2, 3 or A, B, C, D, like, right? Yes. We can create those by making use of the list elements. See, a sequence of paragraphs, each of which is preceded by a special symbol or a sequence of numbers. In list, we are having of two types. That is, either it can be of symbols or by the numbers. Okay, and it helps to present the complex information in a easy way. If you are giving the contents in different paragraphs, it will be very difficult for us to identify, right? Yes. Instead of that, if we are giving it in point wise or if we are giving it in the point wise, it will be very easy for us to understand, right? Yes. For example, if you are considering a recipe of certain food we are going to make, they are giving in a paragraph like mixing different ingredients at a time, it will be very difficult for us. Instead of that, if they are giving us the details in step-by-step order, step 1, step 2, like that, it will be very easy for us, right? Yes. For that, we are using the list elements. So children, in a web page, list will be displayed either in the format of bullets or in the form of numbers. Okay. So see, this is the tag that we use. Here, LI stands for list item. Okay, and item name. This is the tag which we are using in HTML. Okay. For example, if you want to display apple, means LI, we are using the tag and we have to mention apple. Okay. And it is an empty element. That means only starting of the tag will be there. No need of the ending tag. Okay. And children, one more thing. When I was conducting the exam, many of you were saying the answers, but when it was coming to the tag name, you were not pronouncing it properly. See, this is not LI, it is the list. So you have to mention the list element. Okay. Whenever you see LI in this tag format, you have to mention it as list element, not in the bracket LI. Okay. കുറേ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് LI, ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് BR. അത് തെറ്റാണ്. പറയുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്നല്ല പറയുന്നത്. It has to be mentioned as list element. Okay. When it is BR, you have to mention it as the break element. Okay. So children, now we have learned about the list element, right? Yes. And the lists are classified into two, ordered list and the unordered list. Now let's see what is the ordered list. Okay. See, ordered list. List element enables you to include an ordered or numbered list in a web page. നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ വൈസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are using the ordered list. Okay. And here individual items of the list are numbered. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന individual items full numbered ആയിരിക്കും. അതായത് 1, 2, 3 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ numbered ആയിട്ടായിരിക്കും വെബ് പേജിൽ displaying it. Okay. And the syntax we are using is the OL, that is the ordered list. It is a container element, that is having a starting point and an ending point. Okay.
order list OL. In the order list, we are giving list element. That is list element and item name. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ് കൊടുത്ത ശേഷം ഐറ്റം ഏതാണ്, ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അത് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. Then we are using the order list. Okay. And now let's see the type attribute. ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് പഠിച്ചില്ലേ, ഈ ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സി we are using this type attribute to represent the Arabic number format, that is 1 2 3. Okay, and if it is in the Roman numbers means it will be in the Roman letter format, and if you want to add alphabets as the type, we can also add ABC either in the capital or the small letter format. Okay, and by default if you are not giving any list type means it will be in the format of Arabic numbers, that is 1 2 3 4. Okay, and now we have the start attribute. What is the start attribute? Yes, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു, ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം കൊടുത്തു, അതിലൊരു ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോമൻ ലെറ്റർ 1 കൊടുത്തു, ഹെഡിങ് കൊടുത്തു, നെയിം ദ ഫോളോയിങ്, അതിലൊരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ആ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് റോമൻ ലെറ്റർ 2ലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. യെസ്, അതിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സീരീസ്. നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് ഏത് മുതൽക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. For to specify that we are using the start attribute. Okay, it can be either the numbers or letters. Okay, നമുക്ക് numbers കൊടുക്കാം, letters കൊടുക്കാം, ഏതാണെങ്കിലും കൊടുക്കാം. Now we have the unordered list elements. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ unordered list? Let's see. Okay, it enables you to include an unordered or bulleted list in the web page. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ബുള്ളറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ടിക്ക് മാർക്ക്, സ്റ്റാർ മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സി ഫോർ ദാറ്റ് ടാഗ് വി ആർ യൂസിങ് ഇസ് UL, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൺഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് കണ്ടെയ്നർ എലമെന്റ് ആണ്. ഹിയർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ എൻഡിംഗ് ടാഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ UL വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ LI. സോ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആണോ അൺഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണോ. ദിസ് ആൻ അൺഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ്, സോ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ UL ടാഗ്. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ദ ലിസ്റ്റ് നെയിം. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു, അതിൽ ഐറ്റം നെയിം എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ സ്പെസിഫൈങ് ഇറ്റ്. ആഫ്റ്റർ സ്പെസിഫൈങ് ഇറ്റ് വി ആർ ക്ലോസിംഗ് ദ അൺഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ type attributes. What are the type attributes? See, here also it allows you to change the type of the bullet display. For example, നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ. യെസ്, ഡോട്ട് അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സർക്കിളിൽ കൊടുക്കും, സ്റ്റാറിൽ കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്കിലൊക്കെ കൊടുക്കാം. സി, നമ്മൾ വേർഡിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മുകളിൽ തന്നെ ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് ഉള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ആണല്ലോ. സെയിം വേ വി ക്യാൻ ആഡ് ദിസ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. സി, വാല്യൂ ഓഫ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി, നമുക്ക് പലതരത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ഗിവ് സർക്കിൾ, സ്ക്വയർ, ഡിസ്ക്, എവറിത്തിങ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫൈങ് ഇറ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡിസ്ക് ടൈപ്പ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കിന്റെ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. So children, now you all got an idea about the ordered list and unordered list, right? Yes. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ നമ്പർ വൈസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് ഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ്. ആൻഡ് അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ബുള്ളറ്റ്സ്, സിംബൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ അൺഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദ പ്രോഗ്രാം വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so children, here we have a program for the ordered list. Okay, ordered list element. Let's see. As usual, our program starts with the HTML, the basic structural elements. നമ്മൾ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പേര് തെറ്റിച്ച ആൻസർ അതായിരുന്നു അല്ലേ. ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സ്. സി, HTML, ഹെഡ്, ടൈറ്റിൽ, ബോഡി. നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 4 എണ്ണം ആദ്യമേ വന്നു. HTML കൊടുത്തു, വി ആർ ഗിവിംഗ് ഹെഡ് കൊടുത്തു, ദെൻ ടൈറ്റിൽ ഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ്, ടൈറ്റിൽ ഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു. Then in the body tag we are giving the attribute body BG color. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്, അഡീഷണൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു.
BG color കൊടുത്തു. അതിന്റെ value we are giving it as purple. നിങ്ങൾക്ക് purple വേണ്ട വേറെ കളർ വേണമെങ്കിൽ you can give the color or the hexadecimal value. Okay. Then in the text format giving the condition as the goal. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു goal. Okay. And the order. നമ്മൾ ഏത് ഓർഡർ വേണമെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. Here H1 that is the heading. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഹെഡിങ്സ് അപ് ടു 7 ലെവൽസ് വരെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ H1 കൊടുത്തു. അതിന് നമ്മൾ യു എന്താണ് യു അണ്ടർലൈൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് and here heading and the underline are both container elements. So open ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. Okay. Then heading 3 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. Why? നമുക്ക് ഹെഡിങ് 1നേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ബിഗർ സൈസിൽ കാണാം. സോ ഹെഡിങ് 3 കൊടുത്തു. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓഫ് കോഫി. നമ്മൾ കോഫിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. ഓർഡർ ലിസ്റ്റിന്റെ ഓയിൽ കൊടുത്തു. അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇനി ABC എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരിക. സോ വി ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ. ദെൻ ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം നെയിം നമ്മൾ കൊടുത്തു ഷുഗർ. ലിസ്റ്റ് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോഫി പൗഡർ, മിൽക്ക്. അങ്ങനെ 3 ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. സോ നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് കൊടുത്തു ഷുഗർ, കോഫി പൗഡർ, മിൽക്ക്. 3 നമുക്ക് കോഫി വേണ്ട റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഓയിൽ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. വൈ? ദിസ് എ കണ്ടെയ്നർ എലമെന്റ്. ദെൻ ദ സെയിം വേ ബോഡി ഹെഡിങ് 3 HTML നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇനി കുറെ പേര് എക്സാം ടൈമിൽ തിരിച്ച് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, തെറ്റിച്ചില്ലേ? ഫയലിൽ പോയിട്ട് സേവ് ആസ് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്താണോ പേര് കൊടുക്കണം, പേര് കൊടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ, ORDERE. നമ്മൾ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത ശേഷം .html or HTM ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു HTML പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. നോക്കൂ, നമ്മൾ കൊടുത്ത പർപ്പിൾ കളർ അല്ലെ, നമ്മൾ കൊടുത്തത് പർപ്പിൾ കളർ ആയിരുന്നില്ലേ? സി നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു അല്ലെ, അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? H1 നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുത്തു. ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റിലിൽ കൊടുത്ത ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് എവിടെയുണ്ട്? ഏറ്റവും മുകളിൽ യു ക്യാൻ സീ റൈറ്റ്. അത് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ കണ്ടന്റ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു. ബോഡി BG കളർ ഈക്വൽ ടു പർപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു. സി പർപ്പിൾ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ പർപ്പിൾ നമുക്ക് വേണ്ട, ഗ്രീൻ മതിയെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ സെയിം പേജ് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ്. സി നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറി ഗ്രീൻ വന്നു അല്ലെ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗോൾഡൻ ഞാൻ കൊടുത്ത്. സോ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ ഗോൾഡൻ കളർ. നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ. ദെൻ ഓർഡറിന് കൊടുത്തല്ലേ, നമ്മൾ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓർഡറിന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു. ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു? ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓഫ് കോഫി. സി അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ. സി ABC എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഷുഗർ, കോഫി പൗഡർ, മിൽക്ക്. ഓക്കെ. സോ ചിൽഡ്രൻ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. Now let's see the program for unordered list. Okay. So children, now here we have the program for unordered list. Okay. See, as usual, first we are giving HTML head, then title. Title we are giving it as unordered list. Okay. Head close you do. In the body, same way we are giving the attribute as BG color. The color is pink. Text is red. Okay. Then order കൊടുത്തു. Heading 1 we are giving underline unordered list. Unordered list ഉള്ളത് നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വരണം. ഓക്കെ. Then we are closing it because this is a container element. Okay. Then the heading 2 we are giving ingredients for making of tea. നമ്മളിപ്പോ
ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടീയുടെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സി നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു. സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ടീ. ഓക്കെ, അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. അതിന് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒപ്പം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്പ് എന്താണ്? സർക്കിൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് മുഴുവൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ ലിസ്റ്റ് നെയിം ആസ് ഷുഗർ. സെയിം വേ ഷുഗർ, ടീ പൗഡർ, മിൽക്ക്, വാട്ടർ. 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വി ആർ ആഡിങ്. ദെൻ വി ആർ ക്ലോസിംഗ് ദ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു, HTML ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സി, നമ്മൾ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് അണ്ടർ യു എന്നുള്ള എലമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർലൈൻ എലമെന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാത്രം അണ്ടർലൈൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ കൊടുത്ത അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു? ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ടീ. അത് വന്നു. ടൈപ്പ് കൊടുത്തത് ഏതായിരുന്നു? നമ്മൾ സർക്കിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സർക്കിൾ ഫോർമാറ്റ്. ഷുഗർ, ടീ പൗഡർ, മിൽക്ക്, വാട്ടർ. റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, ചെറിയ ഡിസ്കിലായിട്ട് ഇത് മാറി. ഓക്കെ, so children, I hope in this session you got an idea about the list element and its two different types, that is the unordered list and the ordered list. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് എലമെന്റ് വി ഹാവ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ്സ്, സർക്കിൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംബൽസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so in the next session we will learn more about it. Okay, till then, bye.